1 through 16. Philippians chapter 3, verse 1 through 16. Philippians chapter 3, verse 1 through 16. Philippians chapter 3, verse 1 through 16. 빌립보서 3장 1절에서 16절까지 말씀 읽어드리겠습니다. 끝으로 나의 형제들아 주 안에서 기뻐하라. 너희에게 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이 없고 너희에게는 안전하니라. 개들을 삼가고 행악하는 자들을 삼가고 몸을 상해한 일을 삼가라. 하나님의 성령으로 봉사하며 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 곧 할례파라. 그러나 나도 육체를 신뢰할 만하며 만일 누구든지 다른 이가 육체를 신뢰할 것이 있는 줄로 생각하면 나는 더욱 그러하니 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 지파요 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여기면 내 주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라. 내가 그리스도와 그 부활의 능력과 그 고난에 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하느니 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바 된 그것을 잡으려고 달려가노라. 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한 일 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 그러므로 누구든지 우리 온전히 이룬 자들은 이렇게 생각할지니 만일 어떤 일에 너희가 달리 생각하면 하나님이 이것도 너희에게 나타내시리라. 오직 우리가 어디까지 이르렀든지 그대로 행할 것이라. 아멘. 오늘부터 저까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. Further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. It is no trouble for me to write the same thing to you again, and it is a safeguard for you. Watch out for those dogs, those evildoers, those mutilators of the flesh. For it is we who are the circumcision, we who serve God by His Spirit, who boast in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh. Though I myself have reason for such confidence, if someone else thinks they have reason to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law of Pharisee. As for zeal persecuting the church, as for righteousness based on the law, faultless. But whatever were gained to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I might gain Christ. And be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His suffering, become like Him in His death. And so somehow attaining to the resurrection from the dead. Not that I have already obtained all of this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. All of us then who are mature should take such a view of things, and if on some point you think differently, that too God will make clear to you. Only let us live up to what we have already attained. 아멘. 감사합니다. 빌립보서 말씀을 나누면서 빌립보 교회에 사도 바울이 편지를 보내면서 가장 그들에게 전하고 싶었던 메시지는 뭐냐면 기쁨이라는 거예요. 기쁨. 정말
어디서 나오는 기쁨이 진정한 기쁨이고 무엇이 나를 그리고 너희들을 기뻐하게 할 것인지에 대해서 이렇게 알려주는 말씀이에요. 근데 사도 바울이 지금 옥에 갇혀 있다고 그랬잖아요. 감옥에 있어요. 기쁠 수 없는 상황이고 어려운 상황이고 힘든 상황이고 언제 죽을지도 모르는 그런 상황이에요. 그럼에도 불구하고 나는 기쁘다. 왜? 나는 누구와 함께하고 있기 때문에 예수 그리스도와 함께하고 있기 때문에. 그리고 나는 또 기쁘다. 너희들과 함께 기뻐할 수 있다. 왜? 너희들 안에도 예수 그리스도가 있으니까. 그러면서 지난주 말씀을 함께 나누면서 두 사람을 보냈어요. 두 사람을 보내면서 이들도 너희들과 함께 하기를 원한다. 디모데와 에바브로디도라는 사람이 있는데 이 사람들 너희들이 너무나 잘 알고 있는 사람이야. 이 사람들 어떤 사람이야? 예수 그리스도처럼 예수님보다 우리를 더 생각하시고 예수님이 정말 그 하늘의 모든 권세, 하나님의 그 모든 권세를 다 버리고 이 땅에 오셔서 우리를 생각하시고 사랑하셨던 것처럼 디모데와 에바브로디도라는 사람도 너희들에게 그런 존재야. 그들의 몸보다 그들 자신보다 너희들을 생각하고 그들을 사랑하는 자들, 그런 자들을 너희에게 보냈는데 나도 그들과 함께 가고 싶어 라는 사도 바울의 그런 사랑 어린 그런 편지의 내용이 담겨져 있어요. 그러면서 오늘 이제 그 3장에서 시작하시는 말씀이 끝으로 마지막으로 너희들에게 정말 중요한 이야기를 할게 하면서 해주는 말씀이에요. 이게 컨클루전이잖아요. 결론이잖아요. 모든 글에는 여러분들 에세이 많이 써봤으니까 아시겠지만 모든 글에 결론이라는 부분이 있어요. 결론, 컨클루전에는 어떤 내용이 담겨져 있어요? 막 여러 가지 잡다한 그 이전에 막 이야기를 막 여러 가지로 막 풀어 헤쳐서 써놓다가 마지막으로 finally, in conclusion 이렇게 쓰면 뭐예요? 이제 제일 중요해. 너무너무 중요해 라고 딱 쓰는 말이잖아요. 그 말에 사도 바울은 딱 한 문장을 썼어요. 뭐예요? 기뻐하래요. 기뻐하라는 건데 rejoice인데 그 다음이 더 중요하죠. in the Lord. 주 안에서 기뻐하라. 이것이 정말 중요한 빌립보 교회의 편지를 쓰고 있는 가장 큰 이유라는 것을 또 알려주고 있는 거죠. 그러면서 사도 바울이 덧붙여서 하는 말이에요. 내가 이것을 이 같은 말 기뻐하라는 말을 반복해서 쓰는 것이 너무너무 중요하기 때문이야. 그리고 너희에게는 안전하기 때문에 세이프하기 때문이야. 이것이 너무너무 중요하니까 빌립보 교회의 그 내용이 그 메시지가 꼭 전달되길 바라면서 사도 바울이 이 메시지를 이렇게 쓰고 있어요. 주 안에서 기뻐하라. 주 안에서 기뻐하라. 이들이 기뻐할 수 없는 혹은 어려운 상황, 뭐 아주 고린도 교회처럼 아주 막 두드러진 건 아니었지만 이들에게 문제가 한 가지 있었다라고 말씀을 드렸어요. 이들에게 있었던 문제는 뭐야? 하나가 되지 못함이었어요. 그죠? 왜 하나가 되지 못했죠? 허세로 혹은 자기의 그 이익을 위해서 유대교 그리스도인이라 칭하면서 예수를 전하는, 그래서 좀 뭔가 좀 그 사이가 딱 맞지 않는, 하나가 될 수 없는 그런 상황이 있었던 빌립보 교회였어요. 하나가 될 수 없는 그 상황 가운데 이것이 그들에게 있어서는 엄청 큰 문제예요. 그래서 사도 바울은 아마도 이 이야기를 통해서 너희들이 하나가 되어져야 하는데 그리스도 안에 있는 기쁨으로, 주 안에서 기뻐함으로 인하여서 너희들이 하나 되어지고, 그리고 이 하나됨을 통하여서 하나님께 영광을 돌리는 교회가 되어지길 원해라는 메시지가 그 다음에 담겨져 있어요. 2절 3절에 보면 개들을 삼가하고 해악하는 자들을 삼가하고 몸을 상해하는 일을 삼가라. 이들이 어떤 자들이에요? 우리가 1장 말씀에서 보았던 것처럼 1장에서 투기와 분쟁으로 그리스도를 전했던 사람, 혹은 거칠애로
그리스도인이라 칭해졌던 그런 사람들을 말을 해요. 사도 바울은 좀 여기서 심한 표현을 하고 있어요. 개들을 삼가래요. 여기서 이스라엘 백성들이, 유대인들이 개들이라고 표현하는 자들은 정말 이방인들, 하나님에게 선택되지 못한 자들, 정말 낮은 자들, 이런 자들을 표현하는 게 개들이에요. 근데 사도 바울은 이들을 개들이라고 표현하고 있어요. 그들을 삼가하래요. 자, 다시 한번 정리를 해볼게요. 사도 바울은 하나가 되길 원하면서 이 글을 쓰고 있어요. 기쁨으로 하나가 되어지기를 원하면서 쓰고 있어요. 근데 삼가해야 될 것들을 삼가하래요. 끊을 것들을 끊으라는 거예요. 걔들이 누구예요? 지금 거칠애와 허세와 투기와 분쟁으로 교회 안에 들어와 있는 자들을 삼가하라는 거예요. 더불어서 어떤 자들이요? 행악하는 자들, 몸을 상해하는 자들, 행악하는 자들과 몸을 상해하는 자들이 어떤 자들일 것 같아요? 그 뒤에 연결되어지는 말씀에 보면 할례파를, 할례파는 뭐예요? 그냥 할례를 꼭 해야지만이 그리스도인이 될 수, 유대인이 될 수 있고 그리스도인이 될 수 있어요 라고 표현한 사람들. 이 사람들은 구약의 그 모든 율법들을 우리가 지켜야 돼 라고 생각하는 사람들이었어요. 그리스도인임에도 불구하고 여전히 그 교회 안에는 예수님을 믿는 그 교회 안에 어떤 일이 있었던 거예요? 우리는 이렇게 살아야 그리스도인인 거야 라고, 어떤 법을 가지고 이 법에 따라 살아야 우리는 그리스도인이야 라고 생각했던 사람들이라는 거예요. 그래서 사도 바울이 이들에 대해서 정면으로 반박을 하면서 쓰는 말이 뭐냐면, 하나님의 성령으로 봉사하고 그리스도로 자랑하고 육체를 신뢰하지 않은 우리가 진정한 할례파야 라고 표현하는 거예요. 그들은 무슨 할례파라는 거예요? 율법의 할례파라는 거예요. 우리는 진정한 할례파라는 거예요. 지금도 이것을 좀 쉽게 설명하면 교회 안에도 이런 모습들이 있잖아요. 교회 안에 어떤 모습이 있어요? 이거 해야 돼, 이건 하지 말아야 돼, 이런 모든 법들을 가지고 그리스도인이라고 하면 딱 표준을 갖고 있죠. 그 표준들을 예수님께서는 뭐라고 그러셨어요? 예수님께서는 우리에게 뭐라 가르치셨어요? 그래, 이것도 하는 게 좋은데 이것보다 더 앞서야 된다는 것이 무엇이라고 계속 메시지를 통해서 알려주셨어요. 너희들의 마음이라는, 너희들의 마음. 너희들이 진정한 마음으로 이것을 행하지 않으면 이것은 그저 율법에 불과한 거야. 이것은 더 쓸모가 없어지는 거야. 이것으로 인해서 너희들이 오히려 메인이 되는 거야 라고 표현을 하잖아요. 사도 바울도 똑같은 얘기하는 거예요. 여기서 4절 말씀에 보면 육체라는 말이 나오는데, 육체라는 말을 다른 말로 표현을 하면 그리스도가 오시고 나서 성령님이 임하시기 이전에 지배했던 모든 삶의 방식을 의미해요. 즉 다시 말하면 율법에 매여서 살았던 모든 사람들, 율법에 의해서 살아야 됐다라고 생각하고 살았던 모든 삶의 방식들을 의미해요. 그런데 이 삶의 방식들에 대해서 사도 바울이 정면으로 자기의 신앙 고백처럼 얘기를 하잖아요. 이게 굉장히 유명한 고백인데, 사도 바울은 어떤 사람이었어요? 원래 8일 만에 할례를 받았던 율법의 가장 기초부터 가지고 있었던 사람이었어요. 이스라엘 족속이었고 베냐민 지파였고 히브리인 중에 히브리였어요. 거기에다가 더해서 어떤 사람이었어요? 바리새인이었어요. 바리새인은 뭐예요? 그 당시에 가장 율법을 잘 지키고 사는 사람들, 다른 사람들이 보기에 최고의 삶을 살았던 사람들이에요. 사도 바울이 나는 바리새인이었어. 거기에서 끝나지 않아요. 6절 말씀을 열심으로 말을 하면, 내가 진짜 열심히 종교 생활을 했는데 어떤 일을 했냐면 교회를 박해했대요. 교회를 박해하기 위해서 어디까지 가요? 그리스도인들을 잡아들이기 위해서 다메섹까지 갔잖아요. 다른 그 먼 지역까지 가서 그리스도인들 다 잡아 끌어다가 죽이든지 감옥에
어떻게 하든지 이 일을 하려고 열심을 다해서 종교생활을 했던 사람이에요. 그러면서 딱 한마디 해요. 율법의 의로는 내가 흠이 없는 자였어. 와, 이렇게 말할 수 있는 사람이 있어요? 율법의 의로는 흠이 없는 자였어. 나는 구약 성경에 나오는 모든 율법을 태어나면서부터 지금까지 어긴 적이 없어 라고 표현하는 거예요. 나는 완벽한 사람이야 라고 표현하는 거예요. 사도 바울이 그랬던 사람이라는 거예요. 그런데 이 사도 바울이 회개하고 나서 하나님께서 회개시켜 주시고 나서 어떤 자가 되었어요? 모든 것이 내게 유익하다고 생각했는데 이것들을 다 해로 여긴대요, 이제. 왜? 예수님을 아는 것이 이 세상에서 가장 귀하다는 것을 깨달아 버린 거예요. 율법을 다 알아서 바리새인이니까 율법의 처음부터 끝까지 다 알고 있었을 거 아니에요. 알았으니까 그렇게 살았지. 그 율법들을 다 지키며 살아서 자기 스스로를 뭐라고 해? 나는 율법의 의로는 해가 없는, 율법의 의로는 흠이 없는 자라고 말할 정도의 사람. 그러니 다 알고 다 행하고 살았던 사람이에요. 근데 그 모든 것들을 다 버렸어요. 왜? 예수님을 아는 것이 이 세상에서 가장 중요한 것을 깨달아 버린 거예요. 마지막 날에 우리가 하나님 앞에 섰을 때에 예수님의 심판대 앞에 섰을 때에 예수님이 뭘 물어보실 것 같아요? 사도 바울이 깨달은 거를 그대로 지금 그냥 좀 쉽게 설명을 드려요. 예수님의 그 심판대 앞에 섰을 때에 호재야, 너 무슨 직분을 갖고 있었니? 너 어느 교회를 섬겼니? 너 얼마나 착하게 살았니? 너 공부 얼마나 했니? 너 돈 얼마나 벌었니? 너 돈 그 버는 것을 얼마나 좋은 것에 사용했니? 이런 거 물어보실 것 같아요? 예수님이 뭐 물어보실 것 같아요? 너 나 아니. 너 나 아니? 여기서 그냥 안다는 건 지식으로 아는 그 정도가 아니에요. 이 아는 것은 부부가 함께 계속 생활을 하면서 서로를 점점 더 알아가고 더 깊은 관계가 되어지고 서로가 닮아져가는 모든 과정들을 안다라고 표현하는 거예요. 예수님은 우리에게 그 질문을 하실 거예요. 너 나 아니? 얼마나 아니? 얼마나 깊이 아니? 영생은 하나님이 보내신 그 분과 그분을 아는 것이라고 표현하고 있어요. 예수님께서 그렇게 알려주셨어요. 저와 여러분은 예수님 얼마나 알고 계세요? 알아가고 계세요? 아마 평생을 살아도 예수님을 완벽하게 아는 사람은 없을 것 같아요. 예수님은 그렇게 온전하고 완전한 분이셨기 때문에 사도 바울도 그렇게 고백하잖아요. 이 모든 것들, 내가 지금까지 살았던 모든 것들이 정말 율법의 의로는 흠없게 살았던 내가 모든 것을 다 버리고 예수님이 너무너무 중요해요. 예수님을 아는 것이 정말 중요하기 때문에 그 모든 것들을 다 버리고 배설물처럼 더러운 것으로 여겨버리고 그렇게 내가 살아가는 이유는 한 가지는 뭐야? 예수님을 얻고 그 안에서 내가 발견되었기 때문이에요. 그리고 그렇게 사라질 수밖에 없는 거야 라고 표현하고 있어요. 결국 의인은 율법으로서 나는 것이 아니라 righteousness는 어디로 율법의 행함으로부터 나는 것이 아니라 누구로부터? 하나님으로부터 나는 거예요. 이 하나님이 우리에게 무엇을 주셔서
믿음을 주셔서 이 믿음을 통하여 의롭다 여겨주시는 거예요. 이것이 진정한 복음인 거예요. 이 의롭게 여겨주시는 그 딱 중앙에 누가 계세요? 예수 그리스도가 계세요. 예수 그리스도께서 십자가를 통하여 우리를 의롭다 칭할 수 있도록 그 보혈의 피를 우리에게 주시고 우리로 하여금 의롭다 칭할 수 있도록 믿음으로 의로운 자라 여겨질 수 있도록 은혜를 베풀어 주신 거예요. 그래서 사도 바울이 10절 말씀에 이렇게 고백하잖아요. 내가 그리스도와 그 부활의 능력과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활이 이르려 하니 어떻게 해요? 나도 예수 그리스도와 함께 그 십자가를 같이 짊어지고 가는 삶. 예수님을 너무 깊이 아는 사람들은 나의 그냥 편안함이나 안정이나 안녕을 구하지 않아요. 어떤 삶을 구해요? 십자가의 삶을 구하게 되어 있는 거예요. 예수님과 더 닮아가는 삶은 십자가의 삶. 그래서 그리스도인들은 늘 십자가를 짊어지고 가는 사람들이에요. 근데 이 십자가가 결코 막 어렵거나 힘들거나 그렇지 않아요. 왜? 예수 그리스도가 함께 계시니까. 예수님께서 우리의 모든 짐을 대신 짊어지고 가시니까 이것이 행복한 삶이 되어지고 이것이 기쁨의 삶이 되어진다라는 것을 알려주는 거예요. 그러면서 사도 바울이 자신의 이제 그 마지막에 고백을 하죠. 굉장히 중요한 말씀이에요. 12절 말씀 한번 보실래요? verse 12. 내가 이미 얻었다 함도 아니고 온전히 이루었도 함도 아니라. 이게 무슨 말이죠? 이미 얻었다는 것도 아니래요. 그리고 온전히 이루었다라는 것도 아니래요. 사도 바울은 지금 어떻게 하고 있어요? 그리스도인의 삶을 살아가고 있는 거예요. 구원은 단번에 이루어진다고 들었는데요. 예수님을 믿음으로 인해서 구원은 단번에 이루어졌다고 생각하는데요. 맞아요. 정말 변함없는 지 우리가 믿음으로 구원에 이루는 건 단숨에 이루어져요. 근데 중요한 건 뭐예요? 우리의 삶은 뭐예요? 계속해서 이루어져 가는 거예요. 이 타락한 세상에서 어두워져 가는 세상에서 저 마귀가 더 지배하는 세상 가운데 우리는 어떻게? 점점 더 예수 그리스도와 함께 동행하면서 예수님을 따라 살아가야 한다는 거예요. 단순히 한 번에 이루어지는 것이 아니라 우리의 삶은 계속해서 진행되어져 가는 거라는 것을 알려주고 계시는 거예요. 그래서 15절 말씀에 이렇게 말씀하고 있어요. 이거 이제 한국말로는 좀 어렵게 표현되어 있는데, 그러므로 누구든지 우리 온전히 이룬 자들, 이 온전히 이룬 자들이 아니라 12절 말씀에 그대로 표현하건대 온전히 이루었다 함도 아니라라는 그 단어를 그대로 15절 말씀에 온전히 이룬 자들은 이렇게 생각하라. 온전히 이루어지지 않았다라고 그렇게 여기면서 살아야 된다는 것을 표현하면서 이 단어를 그대로 쓰고 있는데, 이것을 좀 더 다른 의미로 표현하면 만일 네가 진정으로 온전하고 성숙하다면, 성숙해지고자 한다면 너는 너 자신이 아직 온전하고 성숙하지 못하다는 것을 깨달을 것이다 라는 표현이에요. 15절 말씀이 그런 말씀이에요. 15절 말씀 좀 쉬운 말로 할게요. 네가 정말 온전하여지고 성숙하여지기를 원한다면 네가 여전히 온전하고 성숙하지 못하다는 것을 깨달아 살아가는 것이다 라는 거예요. 나는 완벽하지 않다라는 것을 인정하는 거예요. 이게 어떤 마음과 연결이 되어지죠? 우리 2장 말씀에 함께 나누었던 말씀이에요. 하나님 앞에, 예수 그리스도 앞에 어떤 자들? 겸손한 자. 내가 온전하지 못하다라는 것을 인정하는 자. 나는 아직도 멀었어요. 우리가 찬양하면서 혹은 말씀을 읽으면서 기도하면서 가끔 눈물이 팽 돌아요. 눈물이 이렇게 막 북받쳐 올라요. 왜 그래요?
가끔은 기쁨의 눈물을 흘릴 수도 있어요. 가끔은 가슴 아파서 정말 중요한 문제를 가지고 하나님 앞에 이렇게 해주세요 하면서 눈물을 흘릴 수 있어요. 근데 가끔 흘리는 눈물은 좀 무엇인가 좀 다른 눈물을 흘릴 때가 있어요. 이 눈물의 의미는 뭐냐면 내가 하나님 앞에 온전히 살지 못함에 대한 반성의 눈물이에요. 그럴 수밖에 없는 눈물이에요. 나는 하나님 앞에 온전하지 못해요. 나는 하나님 앞에 온전히 성숙된 자가 아니에요라는 것을 계속해서 하나님 앞에 고백할 수밖에 없는 눈물이 우리의 삶을, 우리의 기도와 찬양과 말씀 가운데에 그렇게 흘러나오게 돼요. 왜? 우리는 온전하지 못해요. 사도 바울도 사도 바울 자신을 율법으로는 흠없는 자인데 나는 완전히 받은 것도 아니고 얻은 것도 아니고 온전히 이룬 자도 아니야. 나는 완성형 인간이 아니야. 누구 앞에? 하나님 앞에. 이런 삶의 자세로 16절 말씀이 어떻게 해요? 그대로 행할 것이라. 그렇게 살아가라는 거. 너희가 온전하지 못하다는 것, 온전한 성숙을 이루지 못했다라는 것, 그것을 인정하면서 살아가라는 것. 그러면 난 항상 부족한 자일까요? 아니요. 우리는 점점 더 예수 그리스도를 닮아가는 자들이에요. 우리는 점점 더 예수님과 함께 시간을 더 많이 사용하고 또 많이 쓰임을 통하여서 예수님을 따라가고 닮아가는 자들이에요. 오늘 말씀을 정리해 볼게요. 오늘 말씀은 딱 한마디로 시작해요. 주 안에서 기뻐하라. 사도 바울이 주 안에서 기뻐할 수 있었던 이유를 다 설명하는 거예요. 자기의 신앙 고백을 하는 거예요. 나는 율법으로서는 흠이 없는 자였어. 그런데 진짜 예수님을 만나고 나니까 이 율법이 오히려 배설물처럼 여겨져. 왜? 하나님이 예수 그리스도를 통하여서 주신 그 믿음의 의가, 그 은혜가 너무너무 크다 보니 그 모든 것들이 아무것도 아닌 걸로 여겨져. 그러니 너희들도 어떻게 해요? 너희들도 그 믿음 안에서 지금 너희들이 온전하지 않다는 거, 지금 너희들이 성숙하지 않다라는 거 인정하면서 그렇게 살아가길 바래. 이것이 사도 바울이 3장 1절에서 16절을 통하여서 우리에게 주시는 하나님의 메시지. 지금 이 자리에서 어떻게 해요? 예수님의 마음을 가지고 예수님과 더 동행하면서 예수님과 더 함께 살아가는 것. 온전하지 못한 온전히 성숙하지 못한 우리의 그리스도인들의 삶이 그렇다는 것을 알려주시는 말씀입니다. 오늘도 내일도 앞으로의 모든 삶도 우리는 온전하지 않아요. 우리는 완전하지 않아요. 우리가 다 이루지도 못해요. 그렇지만 예수 그리스도와 함께 삶을 통하여서 예수 그리스도와 함께 동행함을 통하여서 우리는 점점 더 그런 삶을 살아가게 될 거예요. 이것이 우리에게 주시는 기쁨의 원천이에요. 이런 믿음을 가지고 이런 기대를 가지고 소망을 가지고 살아가시는 저와 여러분들 되시기를 예수님의 이름으로 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사드립니다. 사도 바울의 신앙 고백을 통하여 우리가 또 한 번 도전을 받습니다. 정말 온전하게 살았던 자, 율법으로는 흠이 없던 자, 모든 것을 다 갖추고 살았던, 삶으로는 흠이 없었던 자, 그러나 그가 고백하기를 예수 그리스도를 아는 것이 너무너무 중요하기에 그 모든 것들을 다 배설물처럼 여기고 더 예수님을 알기를 원하고 더 예수님과 동행하기를 원하고 더 예수님을 사모하며 살았던 사도 바울의 모습을 보게 됩니다. 주님, 우리도 이런 같은 마음을 허락해 주셔서 예수님을 더 알길 원하고 예수님과 더 함께 살아가길 원하고 예수님을 더 사랑하고 사모하며 살아가는
우리의 삶이 되어질 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 인정하겠습니다.